Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh ji, everybody. So, sorry. Recording in progress. Yeah, I think it's better that we just samne aa jao. So one thing I want to do though is ki we have not had a class in a while because of the Christmas and New Year break. So let's see how much people remember, and what we learned earlier. The important part is to, number one thing is ki jadiyan that's good, that's helpful, Vijay. Thank you for doing that. Can everybody read that, what I wrote? Okay. So these are the stages of the spiritual development one goes through, if you decide to embark on this journey. If you don't decide to embark on this journey, then just in fear of academic knowledge, it means nothing though. Most of us are not here yet though, so ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇजेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ, This is a person who's trying to reach the first stage, but since these podis deal with all the khands, so of course the last one is Sachkhand, So these are the various stages somebody goes through spiritual development to the, until the such time that Sachkhand tak pahunchda hai. वैसे somebody passes away though, when somebody dies, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ Sachkhand Vasi. Yeah, but that doesn't matter though. If that means that, then all you got to do is wait until you die. That doesn't help any. What you want here is matters, Oh, Sachkhand gaya ya nahi gaya, kithe gaya, we have no idea where that person is though. So I want to see whether who remember, how do you distinguish from one to the other, to this though? Somebody's at the door. No, cover na karo, awaaz aandi hai. So who in the class can tell me the distinguished future jehde hain? And two things we have to remember though, ki what is the difference between this stage and this stage? How does one, and from here to here and from here to here? There is no, ithe mein line draw kar deni hai, because here, this pen is gone. Because here the line is a little different, though we'll talk about that separately, But there is distinct stages in life diyan. So, first of all, I like to know the difference between the Dharamkhand and where we are. So, who will make an attempt to define a person who is in Dharamkhand versus person who is trying to get to Dharamkhand? Characteristic ki Angan? Extremely disciplined, and therefore disciplined hone naal maryada wala khand hai, Can we define what discipline really means from a spiritual perspective though?
एक तो डिसिप्लिन होंदा है कि सवेरे उठ के काम ते जाना ऑफिस, making lots of money and everything or whatever. That's not the discipline is required here, though. But even though it might that might result in other disciplines. So what kind of discipline the person in Taramkhand has? Spiritual discipline. And so therefore, what does the Gurbani the perspective to ਉਹ spiritual discipline ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? जपजी being the main source, you know. धर्मखंड का मतलब एक धर्मखंड दियाँ क्वालिटीज़ केड़ियाँ हैं? हुक्म रजाई चलना या हुक्म रजाई चलना सारे में है, होर डिस्टिंक्ट केड़ी हैं धर्मखंड दियाँ? धर्मखंड दियाँ डिस्टिंक्शंस केड़ी हैं? डिसिप्लिन दियाँ की है? डिफाइन डिसिप्लिन फॉर मी धर्मखंड दे परस्पेक्टिव तो गुरु आस फॉर बहुत गुरु सेंट्रिक लाइफ होवे या जिस तरह किया है दीदी ने होने की हुक्म राही चला हुए एक्सट्रीमली गुरु सेंट्रिक होवे गुरु सेंट्रिक के थे मतलब ये नहीं कि जस्ट फॉलोइंग द गुरु सेंट्रिक डजंट मीन जस्ट फॉलोइंग द रूल्स फॉर द सेक ऑफ फॉलोइंग यू नो पंज ककार रखे हुए पंज बाणियां दा पाठ भी कर लेंदा है 15 राग भी सीखे हुए 10 ताला भी आंदियां गुरुद्वारे भी हर संडे आंदा है यू नो सो वो तो करना ही करना है यू नो बट दैट स्टेज दैट आई जस्ट डिफाइंड हैपेंस हियर आल्सो फिर उस स्टेज विच ते धर्मखंड दी स्टेज विच जैस्मिन डिफरेंशिएशन कित्थे है धर्मखंडी बंदा धर्मखंडी है सारे धर्मखंडी नहीं है हाँ जी लेट्स रीड द पौड़ी अगेन करमखंड वाली कोई रिवाइज करना पड़ेगा आई डिडंट वांट टू गो टू करमखंड स्ट्रेट यू नो हु विल रीड इट और नीड अ वॉलंटियर ओके जी धर्मखंड का धर्म so now that you listen to the Pori Jasmine anything else you add now sab to vadi gal hai ki he considers this earth as what though as a dharamsal as he came here to earn something here right he just didn't come to just have kids and make lot of money and have lot of fun and then go back you know that's not what he came here for well if somebody believes that then their way this is not even a jigyasu that's somewhere else if that person believes that the only reason he came to this world is to have kids have a lot of fun get married make lots of money buy big houses have nice cars go on vacations and have a good time here and some of us know that you know that even might not happen you know life sometimes cuts you short sometimes things happen in life they are totally beyond your control. We all know that. I went through it myself, you know. 4 salan to, you know. You don't know where life is going to take you, what's going to happen. You don't know what's in store for you. So what makes that Taramkhandi here is from the Podi is that not only Guru centric hove, ithe prema bhakti da bhavna nal jinda hove banda. Prema bhakti da ang hove ode ch. And what is the most important aspect of Prema Bhakti though? How do you know somebody, A and B are two individuals. A has Prema Bhakti, B does not. B comes to the Gurdwara, B does the Langar, B learns Kirtan, B knows how to sing, B knows how Panch Baniya, B knows everything that A knows. But A is Prema Bhakti hai, B nahi hai. How do you know A hai ki? So the distinct characteristic ki honge A de. How do you differentiate A from B? Angad, a बहुत important question है वाला. This is the distinction between jumping through the first khand though. जिज्ञासु दी अभिलाषा है उधे लेकिन इथे है 100% इथे हाँ जी B और H की फर्क है
Natasha had the hand first, so let me. Okay. Genuine kindness and tolerance. Yeah, but even more than that, Natasha, you have to raise your level of consciousness, spiritual perspective to ਹੋਰ zyada. That you just realize though that is a prerequisite to getting here. If you're not kind and something, then you're not even, forget Dharamkand, you're not even here a step above though. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਦੀਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਦੇਖਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ they live the life for what though? That's true, but that's even there before that. ਧਰਮਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮਖੰਡ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਕੀ ਇਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੀ ਚੰਗਤ? ਬੀ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਲੰਗਰ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਣ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਬੀ ਚੇਜ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ए और बीच नहीं, अंदरों जी नहीं करता। ए और बीच फर्क ये है, ए विच प्रभु मिलन दी आस है ਉਹਨੂੰ, ए ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੋਲ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਣ, बीच ਨਹੀਂ ਹੈ। बीच ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਬੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੀ ਨੂੰ ਰਾਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਿਡ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਗॉड ਔਰ ਵੈਨ ਵਿਲ ਆਈ ਮੀਟ ਹਿਮ, ਮੈਨੂੰ ਕਦਨ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਕਦਨ ਮਿਲਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਵੇਅਰ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹ, with you are struggling with that, then with jigyasu hai. Jigyasu which we have, lekin taram khand, once you enter this khand though, then it becomes a taramshal whereby the person's goal in life changes now. Even if that's your goal, if you feel like your other responsibilities will carry ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ, but that becomes the primary ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਵੀ they had their family, they didn't abandon their families. You know, Jassa Singh Ahluwalia did not abandon his family. No, but like if you have like your job. Yeah, but you do the job and do that, but you can do both. That's what the gurus have taught us. You can do both. You can have your job, you can do your seva, and ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੰਗਤ ਕਿ ਧਰਮਖੰਡੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ, ਰਾਤ ਪੂਰੀ ਦੂਰ ਆ ਹਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਨੂੰ। They find a way to get it done. They struggle. B ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, A ਵਿੱਚ ਹੈ। A ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤੜਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਖੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਆਲ ਦਾ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਨਾ, that is the reason ਕਿ ਖੰਡ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਧਰਮਖੰਡੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗ ਪਈ ਹੈ ਅੰਗਦ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿੰਝ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਕਿੰਝ ਜਾਗੇਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਕਿੰਝ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਟੇਜ ਜਾ ਕੇ ਗਾ ਲਏ ਤੇ ਲੋਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਧਰਮਖੰਡ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ
ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਨ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਨ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਏ, ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਥੇ ਹਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਥੇ ਧਰਮਖੰਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਲੇ, ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਕਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੰਗਦ, anybody else who's sitting here, once you need something so badly though in your life, anything in life which you consider yourself कि बहुत valuable चीज़ है, फिर ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। For example, somebody wants a promotion in their job, somebody wants to become a doctor and he has to pass his MCAT exam, or somebody is a lawyer who wants to pass his bar, then you don't see left and right. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਣ ਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨੇ MCAT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਭਗਤ ਜਨ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਧਰਮਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਭਦੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੋਭਦੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹੀ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਭਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੋਤ ਜਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਸ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੜਪਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਛੋਟੇ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੋਲਸ ਪੀਪਲ ਹੈਵ, some people have different goals. Some people want to become a head of an organization, some people want to become good in their profession, makes a lot of money, some people have good families, some people have other stuff they do. ਕਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੀਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਕਰ ਲੈ, ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, तब तक कुछ सब बेकार है सारा। मेरे हिसाब ਨਾਲ तो सारा वर्थलेस है, it means nothing to me at all. Okay, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਔਖਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਮੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੜੇ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਬੜੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਾਵਾਂ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂ ਟਰੈਸ਼ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ, ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਔਖਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਖਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਫॉर ਅ ਲਿਵਿੰਗ, ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਲਜ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੈਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ 10th ਗ੍ਰੇਡ 11th 12th ਗ੍ਰੇਡ ਜਾਂਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਤਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਾ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਧਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਗੋਲ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿਣ ਕਿ somebody has a question, I'll stop right away. ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6-7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘੱਟ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਅਟਰੈਕਟਡ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਬੀ 15 out of like
maybe 1,000 people or 500 people, so ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਗੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਗੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। Most people who come to the ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, what is the reason you're here? You might hear different reason, you know, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ very few will say ਕਿ I want to reach God one day। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੋਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਤੇ ਚੀਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ, ਆਈ ਐਮ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਸੇਮ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਆਈ ਐਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਯੂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮਖੰਡੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਿਜ਼, I think this is the most difficult ਖੰਡ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਧਰਮਖੰਡ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ 2 ਬੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇਹ ਧਰਮਖੰਡੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ। I have another question. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀਗੇ, right, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ enlightenment ਹੋਈ, right, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਸਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 ਐਂਡ ਲੈਵਲ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਂਡ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਯੂ ਨੋ, ਯਾ। so like was he like a person like us? Well, obviously ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ Probably not. Probably not. And I don't even know. I mean, I was not there to look at that. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। He was an enlightened soul from the very beginning. So ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਓ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਓ ਨਾ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। question is, ਸੀਗਾ like to achieve this you know Sachkhand, does every human being on this earth that wants to travel and achieve this final destination, do they have to go these 5 stages? According to Gurmat, they have to go through 5 stages. In some religion, Islam, for example, has 4. So it doesn't matter. Stages ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਟਵਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਆਫ ਐਨ ਆਰਟ ਦੈਨ ਅ ਸਾਇੰਸ, ਯੂ ਨੋ। There is no such thing as, oh, at noon on December 14th you are in Dharamkhand, and then on 1:12 you are in, there's no, just like this, there's no such thing. This is all, it's like a stages and gradual improvement hundi hai from one stage to the other, hai na? Because you know, haan ji, I'm listening Vijay, haan ji. Question is, what can a human being do to reach that sort of pyar or that chahat or that stick, or is it just a kind of a blessing that you get? Dono. Is there anything that one can actually do to reach that? Sure. Lot of things you can do. You can first of all, you can bring Gurbani closer to your life. The closer you are to the Gurbani though, the higher your probability. Guarantee फिर भी नहीं है कोई. The closer you are to the warmth of Gurbani, the better the probability of you reaching here. The closer you are to singing and learning Kirtan, the better probability you have. Guarantee फिर भी नहीं है. The closer you are to being surrounded by people who have the same goal, you have a better probability. Third being the most important one. ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਤਨੀ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਧਰਮਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਸ ਦੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ and I went through something different last 3-4 years though and everything, you know, and
ਬੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਨ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡਾਟਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। therefore if something were to happen in your life, you have a better way to handling things. ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਯੈਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰਮਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਾਰਮਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। But out of all this stuff, the most important thing, you need to make sure you're surrounded with people who have the same goals as you are. If you are surrounded with people who are more business oriented, if you are surrounded with the people, all they do is dunyavi gallan kar den, most of us are like, I'm like that, then I think your probability becomes lower. ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਗੱਲ, ਮਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਵੰਤ ਕਿਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਭਗਵੰਤ। ਉਹ ਧਨ ਜਾਨੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧਰਮਖੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਫਿਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਟ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ evolution, how does this evolve from here to the here though? So ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ। ਸੋ what are the biggest qualities ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? That's right, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਬਾਰੇ somehow you realize ਕਿ there is way more than beyond what I can see, what these eyes can see. A lot more going on. It's not what you see or what you experience, is way beyond that. So ਇੱਥੇ distinction ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤੀ ਰੁਤੀ ਥਿੱਤੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੌਣ ਪੜੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। Suddenly your soul realizes ਕਿ I was looking at one sun, but there is not one, but there are maybe billions of suns around. Soul realizes suddenly ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ beyond ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। Can you explain this concept a little deeper? Like right now, we know, I as Jasmine know that there's infinite galaxies. Not only galaxies though. That is a scientific proven fact, right? That is. But there are a lot of things that science has not been able to prove, but we believe it's true. So not only just that, but Jasmine, all this discussion is problem is discussion ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦ ਨਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ before Jasmine continues, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਖੰਡ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣੀ ਵਰਗਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਓ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਓ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਹੇਅਰ। Unfortunately, मैं दर्शन नहीं किए किसी दे इस खंड में। Another factor to this. It's you are not the center. You are not knowledgeable. You are part of a much bigger thing. And it's revealed. It is revealed to you. It is revealed to you. That's true. Revelation है इत्थे reveal होना शुरू हो जाता है।
ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਣਾਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਗਿਆਨਖੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। Which gyan are we talking about here? Knowledge ਕਿਹੜੀ? To make more money ਵਾਲੀ knowledge ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਇਹ knowledge ਹੈ to get you closer to God। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਮਤਲਬ ਬਿਯੋਂਡ ਯੋਰ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਨੰਦ itself is difficult to experience, you know. Authors always say कि imagine the highest amount of happiness you can get, you know, कोई $1 billion ਦੀ ਲੌਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਨੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਕੇਤੇ ਵਾਲੀਆਂ। ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ केते पवन पानी वै संतन केते कान महेश केते बर में काड़त कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुन केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत। ज्ञानखंड में ज्ञान प्रचंड। सो इत्थे सारा स्ट्रेस ही केते ते है सारा। देखो मल्टीप्लिसिटी जिहड़ी है, इनफिनिटी जिहड़ी है, परमात्मा रिवील करदा है भगत नूं। इत्थे उहनूं पता लग जांदा है। ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ, ਧਰਮਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈਜ਼ ਰਿਵੀਲਡ ਹਿਮ ਸਮਥਿੰਗ। ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਨਾਓ। ਗਿਆਨਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਈ ਦ ਵੇ, ਵਿਚ ਖੰਡ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਗੋ ਬੈਕ ਵੰਸ ਯੂ ਐਂਟਰ ਦੋ, ਯੂ ਆਰ ਡਨ। there is no going back anymore, in the sense ki even if you are surrounded by like trillion bad things, there is no way somebody can push you back. Which khand is that? ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। no ਭਈਆ, ਬਟ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ you there is no turning back from that khand, you're done, you ਹਾਂਜੀ that thank you ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਣ। ਚਾਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਅਰਬਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ there is a great example। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਓ ਗॉड, somebody remembers from the class, remind me ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, the one who did the black magic। anyway, so ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਜਦੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਡਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਉਹਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹੈ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਉਹ, ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਵਰਾਜ ਫॉर ਹੈਲਪਿੰਗ ਮੀ ਆਊਟ। ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਕਰਤਾਰ, ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਅਥਰਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਸਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋੜ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਮਖੰਡ ਵਾਲੇ ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਰਮਖੰਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। So, Veerji, does that mean if someone reaches this Tarmkhand, then they can all become a Jigyassu again? Then they Yeah, if you surround yourself with lot of negative stuff though, then it affects you. ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਹਫਤੇ, ਤੁਸੀਂ watch all the negative movies, okay ਜੀ, like violence filled movies, yeah, violence filled books, yeah, something that is totally anti-Gurmat stuff, you know. ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੋਵੇ, ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਸਰਾਊਂਡ yourself with those people and you surround yourself with those films or surround yourself with books, ਔਰ ਦੇਖੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੀ ਆਸਾ ਕਲਿਆਣ ਗਾਏ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ। You have no idea what that does to you. You have no idea how powerful the external environment is. ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਡਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਇਤਨੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸੈਨਾ ਸਮੂਹ 7 ਸੁਰ ਅਜਿੱਤਿਅੰਗ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਮਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਵਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਲ ਸਟਾਪ them from entering the ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਦੇ ਅਟੈਕ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਨ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵਾਲਿਊਮ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੇਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਰਵਤੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਕੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇ ਇਹਦੇ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਪੈਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਸੂਰਪ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਖੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਪਾਰਵਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਪੈਸੇ। Obviously he was very embarrassed, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ, ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਖੀ। ਤੇ ਲੱਠ ਭੇਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਲੱਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੱਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਤਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਡਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪਰ, ਦੇਖ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਬਾਬ ਚੁੱਕ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਡ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ
ਕਿ ਧਾਇਨ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਆਈ ਫੋਰਗਾਟ ਵਿਚ ਰਾਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅੰਡਰ ਦੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਰ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮੀ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਟ ਨਥਿੰਗ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨ ਸਮਬਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਹਾਂਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਤੋਂ ਸਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਆਤਮਕ ਸੌਂਦਰਯ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਘੜ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਾ A good example is if you take a piece of, मैं हमेशा देता हूँ कि a piece of big stone, you know, and then you carve something out of it, very beautiful, you know. Somebody can say कि there is no difference between the end product ਤੇ add that, right? ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀ ਅੰਗਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਅਨਫਿਨਿਸ਼ਡ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਹੈ ਹੁਣ ਐਸੀ ਤੜਪ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਜਾਇਓ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਇਓ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਸੁਰਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਸ ਇਨ ਚਾਰਜ ਯੂ ਨੋ I mean things were different then you know ਕਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਦਿਲ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਏ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਗਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਗਏ ਫਿਰ ਆਗਰੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਕਿ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਗਈ ਇਤਨੀ ਘੜੀ ਗਈ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਯੂ ਨੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਬੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੁਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਘੜਨ ਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਸੌਂਦਰਯ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਸੌਂਦਰਯ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਸੌਂਦਰਯ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਤਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟਸ ਰੀਡ the ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ before we move further here ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਕਾੜਕ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਰਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰਤ ਤਿੱਥੇ ਘੜੀਏ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਵੀ ਤੇ ਬੁੱਧ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ which tells you what is right or wrong people that helps you decipher analytically ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ right or wrong ਹੈ ਮਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ where decisions are made based on ਤੁਹਾਡੀ previous ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ previous ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ and your intellect you know so intellect and ਮਤ ਦੋਨੋਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਨ ਮਨ ਨੂੰ to make the
right choice. So for example, if I get up in the morning, what do I do next, you know? थोड़ा मन किस पासे, मन किधर ज़्यादा जाना है? निर्मल वीर जी, थोड़ा मन किस पासे केड़ा जाएगा? Better probability केड़ी है मन दी की करन दी? जिस पासे ज़्यादा, जिथे ज़्यादा शौक होएगा करने दा गल है ना? So कई बारी ज़रूरतां भी होंदियां हैं. For example, Jasmine gets up and he has a law school the final चलदे पे. He doesn't have a choice. उधर दिन रात वही पता बंदा सोचदा ना, because फिर वो overwhelmed है उधर नाल. पर कई बारी overwhelmed नहीं होंदा बंदा, फिर भी बंदा choices ला लेंदा की करना मैं, सवेरे उठ के की करा मैं, you know. तो किथों, who makes that decision? Based on what though? Based on your past, ਤੁਹਾਡੀਆਂ values and ਤੁਹਾਡੇ intellect ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? What's going on in Saramkhand here? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ cognitive abilities ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ. ਸੋ ਘੜੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕੇ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੋਲ ਹੁਣ ਲਾਈਫ 'ਚ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ. ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ ਕਰੂੰ. ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ 4 ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਵਿਦਿਨ 2 ਵੀਕਸ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁਣ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ. ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ. ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲਾਈਫ ਦਾ ਗੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੋ ਵਾਟ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਮੀ. ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਬਿਕਮਸ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਉਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇੜੇ ਆਵੇ. ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ. ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ. ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਸੌਂਦਰਯ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ. ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ. ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ. ਧਰਮਖੰਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ. ਔਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਨ. ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਅਸ ਸਿਟਿੰਗ. ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ. ਫੀਮੇਲ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਡੀਨਰੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ. ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਦੈਟ ਕਰਮ ਤੋਂ. ਸੋ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਥਰ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਟੂ ਡੀਡਸ, ਯੂ ਨੋ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਆਥਰਸ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਕਰਮ ਹੇਅਰ ਮੀਨਸ ਫਜ਼ਲ, ਮਿਹਰ ਦੀ. ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ. ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ. ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਨਾਲ. ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਦੀ, ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਸ. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹਵੇ. ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰੂਲ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਯੂ ਨੋ. ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਵੇ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ. ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਖੰਡ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲ ਹੈ ਆਤਮਕ, ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ. ਬਰੂਟ ਸਟਰੈਂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਈਸੈਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ. ਇੱਥੇ ਉਸ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ. ਇੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ. ਵਰਡ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਹਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ? ਤਿੱਥੇ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਵਰਡ ਆਏ ਹਨ. ਜੋਧ ਮਨੇ ਯੋਧੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੇ ਕਿ ਵਾਰੀਅਰਸ. ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰੀਅਰਸ? ਇਹ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀਅਰਸ। ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕੋਈ? ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਰੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Let's read the podi again and let's try to I will not have enough time to finish it, but at least we'll start off with that. ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੇ ਕਰਮਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਮਤਲਬ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਫੀਚਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਮਖੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੀਚਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਤੇ ਕਰਮਖੰਡ ਦਾ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਨਵਾਈਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ खेल नहीं है इतने, कोई हूँ हो रहा है इतने कोई और। हाँ, दोबारा पढ़ो जी। कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर, मैंने आम बंदा नहीं आ सकता। आम बंदा डेयर नॉट एंटर हियर जब तक बुलाए ना उन्होंने कोई, जब तक महाराज आप कृपा ना करो दे उत्ते इथे होर ना कोई होर। इथे डेयर नॉट एंटर दिस खंड विदाउट देयर परमिशन, यू नो। इथे अपनी घालना कुछ नहीं है तुहाडी। हाँ जी, जिथे जोध महाबल सूर, मैं लिटरल मीनिंग क्लीयर कर दिया पहले। जोध माने जोधे, महाबल सूर सूरमे वड्डे, ब्रेव वॉरियर्स जेड़े अनडिफीटेड वॉरियर्स हैं। ये किहड़े वॉरियर ने? स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं। ये कोई आम वॉरियर नहीं है इत्थे। ये डरदे नहीं किसी तो, डर डुर दी ना दी कोई चीज़ नहीं, ना दी कोई। गुरु तेग बहादुर महाराज जो दिल्ली लैके आए ना शहीद कराने वास्ते, औरंगजेब ने जरा किया कि he is not going to convert to Islam that easily, इन्होंने डराओ पहले अच्छी तरह। तो उन्होंने पूछा भी डराया किस तरह जाए? कहते ਜਿਹੜੇ दो फ्रेंड्स नाल आए ना, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਅਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਫੀਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ, ਫੀਅਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਮੀਦ, ਫੀਅਰ ਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਕੀ ਹਨ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ? ਫੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਫੀਅਰ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਨੋ, ਫੀਅਰ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਮਬਡੀ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਨ ਯੂ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। तो फीयर दी एक कैरेक्टरिस्टिक फीयर का यह है कि देर इज बट जो भगत जनां च फीयर क्यों नहीं पैदा होता? पता क्यों? उन्हां च क्यों नहीं फीयर है वाला? क्योंकि आस्था इतनी स्ट्रांग है परमात्मा विच कि उन्होंने पता है कि ये बनाने वाला उन्होंने, इस वास्ते मेरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मैनू मार भी जाएंगे, मैनू कुछ नहीं होने वाला, मेरी आत्मा को कुछ नहीं होने वाला। इस वास्ते वो डरते नहीं किसी तो। डर डुर ना दी कोई चीज़ नहीं होती। डर मन का शोर है, डर, यू नो। हाँ जी, अगली लाइन। तिन में राम रहा भरपूर, उन्हां विच परमात्मा कण कण विच अंदरों वसिया होया है। ते अगलियां जिहड़ियां लाइन है ना सीतो सीता वालियां, उहदे विच बड़े ऑथर राइट डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल सम विल राइट कि सीता मीनस राम दी सीता, क्योंकि राम पहले वर्ड आया, इस वजह सीता है। राइट और रॉन्ग का कोई मतलब नहीं सानू। देखो गुरबाणी दे अर्थ अथाह है, कोई छू नहीं सकता गुरबाणी दे वर्ड्स नू, है ना। गुरबाणी दे कितने वर्ड किसने किस तरह देखे है, कोई रॉन्ग राइट नहीं है इत्थे। ते सीतो सीता मतलब इत्थे सीतो सीता पढ़ो लाइन। महिमा माए मने वड्याई उन्हां दी हुंदी है किहड़े? या ते जे अगर उन्हां अर्थ लवो जिन्हां ने सीता वर्ड गए, राम ते सीता वर्गे भाव बड़े पहुंचे हुए जिहड़े एक वो वर्ड ऑथर्स ने दिते ने, वो भी ठीक है मैंने लगदे ने, ओके, आई मीन वो भी तो पहुंचे हुए सन, सर्व कला संपन्न सन, यू नो है ते उस अपने युग के टाइम ते वड्डे अवतार सन, यू नो। लोग हुण भी मनदे ने उन्हां नूं, या उन्हां वर्गे पहुंचे ने इत्थे। या दूसरा वर्ड लै लो जिहड़े
ਮੋਰ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਆਥਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ अर्ਲੀ 1900 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਥਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਵਰਡ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁਗੇਦਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਸੀ ਲਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਯੂ ਨੋ it doesn't matter. Bottom line is whether you take the first version or whether you take the second version, is nothing is right or wrong. The deal we are dealing with, the problem we are dealing with, ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਮੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਬਸ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਠੱਗੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਰਬਾਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀਵਨੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਸੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਈ ਠੱਗਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਇਤਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ ਦਾ ਤੇ when I say ਕਾਲ what does it ਕਾਲ mean though ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ he is also no longer here in human form he is gone so Virji what do you think the gurus meant here what does that mean ਕਿ ਕਰਮਖੰਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਥ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਥ ਵਿਆਪਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਡੈਥ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਡੈਥ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਡੈਥ ਮਤਲਬ ਆਤਮਿਕ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਥ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਰਾਮ ਵੀ ਗਏ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੈਥ ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਆਰ ਗੁਰੂ ਸੇਇੰਗ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨ ਪੜੋ ਤਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਠਾਗ ਨਾ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਾ ਮਰੇ ਮਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਮਤਲਬ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਵਾਟ ਦੋ ਜੈਸਮਿਨ ਕਾਲ ਵਿਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ 'ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੁਛ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ who cares if they are here or not ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਜੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਕ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੜਾ ਪਕੜ ਹੈ ਬੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ that makes no difference and that is precisely the reason ਇਹ ਹੁਣੇ ਚਮਕੌਰ ਦਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲੀ ਚਮਕੌਰ 40 ਅੜ ਗਏ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਦੀਦੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ 2 ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨਸ ਅਟੈਕਡ ਸਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਬੈਬੀਲੋਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
It's not whether you win or not, Vijay, that's not important. How do 40 stand against 10 million? Where do you get the courage? ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਆਇਆ ਨਾ ਫੁੱਟਨੋਟ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਵੋਲਿਊਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਟਾਈਮ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਕੋਹ ਤੱਕ 10 ਕੋਹ ਮੀਨਸ 30 ਮਾਈਲਸ ਤੱਕ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 30 ਮਾਈਲਸ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ 40 ਸਨ ਸਿਰਫ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਮ ਬੰਦਾ 10 ਦੇ ਅੱਗੇ 10,000 ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦੇਗਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਐਨ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਛੋੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ 40 ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ 40 ਕੈਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਅਗੇ 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ 5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ 5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਪਹਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਗਏ ਬਾਹਰ ਤੇ 5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਲੜੇ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਖੋਦ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰੈਂਥ ਤੋਂ ਬਲ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤੀ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਸਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 40 ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਚਮਕੌਰ 3 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲਗਾਈ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕੌਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ when the death is waiting for you outside ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਵੇਰੇ ਲੱਗੀ ਚੌਕੀ ਸਵੇਰੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਲਾ ਕੋਲ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ these things the reason I'm saying all this stuff is because ਇਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਇਹ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀਆਂ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਉਹਨਾਂ 40 ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਅਗਲੇ ਡਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਥਰ ਕੰਮੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ 5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਗਏ 5 ਦੇ ਜੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੈਟਲ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਖਾਲੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਵੀ ਮੀਟ ਦੋ ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬਟ ਇਸ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਬਲ ਇਤਨਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੈਥ ਦਾ ਫੀਅਰ ਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਜੀਓਗੇ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਜੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਐ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਹਨ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਡਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਫ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮਖੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਮਸਾ ਰੰਗੜ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬੀੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨਚਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ। ਡੂ ਦੇ ਥਿੰਕ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਚਾਂਸ ਆਫ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ? ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਯੂ ਨੋ, ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਨਾਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੁਣ, ਯੂ ਨੋ, ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਸਾ ਰੰਗੜ was just the Nawab though, but the governor was, I forgot now, you know his name. है अब्दुल समाद खान ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, the son of Abdul Samad Khan, I forgot, you know. But what I'm saying is this though, ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੈਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪੜ ਜਾਂਦਾ। the fear of death only bothers, ਜਿਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਖੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਦਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਰ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। So this is where the Karamkhand, you know, we'll talk in a little bit more depth. I want to read it out from ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਆਲਸੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਵਿਚਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਅੰਦਰ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਵਿਲ ਟਾਕ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਖੰਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੋਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ। ਇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਵੀ, ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਲਾਮ ਇਜ਼ ਦੀ, ਲਾਸਟ ਲਾਮ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਜਹਦ ਹੈ ਬੜੀ। ਕਿਸਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ, ਹਰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਗ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ the difference between this Jigyasu and this Dharamkhand ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੜਪ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਲਾ ਥਰਡ ਲਾਮ ਵਿੱਚ the whole concentration is on ਵਿਰਾਗ। ਹਰ ਤੀਜੜੀ ਲਾਮ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਥਰਡ ਲਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਰਾਗ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੜਪ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰਾਗ ਵਾਸਤੇ ਇਨਕਰੇਜ? ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਵਿਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੜਪ ਹੋਏ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਵੇਂ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। There's no question about that. If you live by the rules of the first two lav, every marriage will be a successful marriage. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਰਿਜ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਈਫ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾ। Let's say somebody passes away like Ritu did at age of 60, you know. And let's say she lived up to 90 or 95 or 100 though. ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਚਾਹੇ 500 ਸਾਲ ਜੀ ਲਵੇ, ਚਾਹੇ 100 ਸਾਲ ਜੀ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ 40 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਰਕ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਯੂ ਨੋ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਬੈਕ ਅਗੇਨ, ਯੂ ਨੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। what difference does it make when you pass away or not pass away? It makes no difference. The world is not going to miss you for more than a month. And I don't care who you are. I've seen that in my own life.
people remember ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ and maybe they'll remember you for, but ultimately within a year or 2 or 3 or 4 or 5 and then you're done with, and then you move on. Doesn't matter who you are. ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ। ਖਾਲੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਤਨੀ ਪੰਥ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, which we'll finish it off probably, we'll see next week or next week after that, ki kis tarah how they all come together though and everything. And Jat Pahara is a conclusion ultimate. ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਦੇਖ ਲੈ ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਪੌੜੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੈਸਮਿਨ, ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਦੀ ਵਿਆਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੀਅਰ ਆਫ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਾਉ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਫ ਐਨੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਈ ਕੈਨ ਆਨਸਰ ਦੋ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੇਕਨ ਲੋਟ ਮੋਰ ਟਾਈਮ ਦੈਨ ਯੂਜੂਅਲ। ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਐਂਡਲੈਸ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰਾਜ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲ। No, Guru Nanak Dev Ji used the rabab though, Mardana. The musical instruments evolved though as the Guru their time. Though with Guru Arjan Dev Maharaj the time which saranda became more popular, you know. Yeah, but these are instruments, Virji. These are just it is two things touching with each other and creating a sound. Guru Har Gobind Maharaj the time taus ज़्यादा popular हो गया। Guru Gobind Singh Maharaj the time उन्होंने देखा कि जंगा बड़ियां लड़नी है, उन्होंने कहा कि ताउस बड़ा ਵੱਡਾ है, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੈਟਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲਰੁਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਲਰੁਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਵਿਦ ਐਨੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਇਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਪਹਿਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਟੱਚ ਐਨੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੋਕਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਨਪੁਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ you listen to it, you stress your saw on that, then once you get good in that, then you can learn an instrument also. ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ, ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਨਹੀਂ, I think you misread me, that's not what I said. What I said was ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮੀ ਟੂਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 5, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦੀ ਆਥਰ ਆਫ ਦੈਟ ਬੁੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅਗਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ, ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਲਰਨ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਦੋਜ਼ ਆਰ ਓਨਲੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਜਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,
ਗਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। That singing does not come from the instrument. The singing comes from developing your vocals. That comes from learning from a proper teacher how to develop your vocals, you know. ਉਹ instrument ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। I hope I answered your question. Anybody else? Any question? Time, if we don't have time. ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, so I just wanted to say ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, that is what it says, ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੁੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਲਫ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਨੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬਾਈ ਅ ਨਿਊ ਟੋਇਟਾ ਟੁਡੇ, ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਸੇਇੰਗ, ਯੂ ਨਟਸ অর ਸਮਥਿੰਗ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਤਨਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, 2 ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮੋਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਣਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵਣਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਜਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੁਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਟੋਡੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਗਾਣ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੰਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, 99% ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ IBM ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਹ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਇਰ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪ, ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। That's the unfortunate truth. There's nothing I can do about that. ਹਾਂਜੀ, anybody else? Okay ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। Jasmine, you can end the session. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਜੀ।